屏幕前的观众朋友们，大家好，欢迎来到第5届的中欧国际文学节第14场的线上沙龙。我是今天的主持人静书。我们这一场的沙龙主题呢是游牧作家、语言、经验与启示。参与沙龙讨论的双方呢，分别是卢森堡著名的作家让·波尔坦特先生和中国著名作家卢明老师。那么让·波尔坦特先生呢，在诗歌和小说方面呢都造诣颇深。他的诗集呢，奇特的语言曾荣获法国著名的马拉美诗歌大奖，小说呢则2次摘得了卢森堡瑟瓦斯文学大奖。他从33岁开始写作，至今已经出版了超过40多本作品，被译成了20多种语言。其中他的小说呢，《哈罗伊小姐》或《鲸鱼的记忆》是他最想译介给中国观众的小说。中国读者的小说目前已经被翻译成了6种语言。那么卢明老师呢，大家就很熟悉了。1998年开始小说的写作，已出版了30多部作品，拿遍了中国最重要的文学奖项，就包括鲁迅文学奖、冯木文学奖、人民文学奖、郁达夫文学奖等等。那他的代表作呢，由《风月简》、《纸醉》等展现乡村风情的东坝系列开始呢，慢慢过渡到由《六人晚餐》、《铁血信鸽》这样的作品组成的城市暗集系列。那么有长篇短篇的小说呢，被译成了一共12种语言。在进入作品和理念之前，我首先对2位成为作家的这个历程非常的感兴趣。就是因为让·波尔坦先生呢，他一直到33岁才开始写作，那么在此之前呢，做过翻译，做过记者，并且一直在世界各地周游。那么卢明老师呢，18岁就参加了工作，然后做过营业员，做过文员，做过外宣，做过秘书，做过记者，甚至是公务员等等。然后一直到25岁的某一天呢，才决定投身写作。那么并且在33岁呢，离开了自己工作了15年的邮政局，成为一名专职作家。那么可以说2位都是经过了非常漫长的职业漂流，最后立足于作家这个身份以及职业。那么首先就想请问一下2位老师是怎样一步步从素人成为今天这么出色的作家，而且曾经出现过怎样的契机，然后你们又是怎么去把握这个契机的呢？那么我们先从卢明老师开始。其实我一直觉得一个人能够找到自己终身喜欢的职业爱好，这是其实是一个很漫长的养成的过程。在我成为职业作家之前，其实经过了很多的职业，但是在进行每一份职业的时候，我都会发现其实我会有一些共同点，就是我会发现我和我职业的关系，它总是虽然有千变万化，但是它有一个共同点，就是它充满了某种我自己认为是某种戏剧化的东西。我可以举几个例子啊，就是我在做作家之前，我曾经做过记者的那个时候，我就曾经跟过那个夜班火车从南京，就是我现在住的城市，坐到北京，然后这个距离非常长，要坐夜班火车坐1夜。然后我所采访的这个采访对象，他的工作就是一直在这个火车上来来回回的坐夜车。我跟着他坐夜车的时候呢，因为非常困倦，很疲劳，然后在那个深更半夜的时候，看着那个火车上，然后也有深更半夜有乘客在上下，然后这个时候我就产生了一种幻觉，就觉得我们整个巨大的地球突然变成了像拳头这么大，然后这个铁轨变成了这个拳头上的一个非常小的细线，然后我们这些在铁道上坐在上面的人像小小的蚂蚁一样，正在漫长的爬过这个巨大的地球。就是那个画面当时给我的印象非常的深，我知道可能是由于我疲劳的原因产生的这个幻觉，但是我就知道我在正常的职业之外，好像充满了这种容易幻想的这种特点，就是我会发现我有这个东西。然后同样类似的体验，在我做别的工作的时候也会有。比如说我做过好几年，做过8年的秘书。做秘书的时候，其实会要给长官、给我的领导、上司要写讲话稿。然后每次写讲话稿的时候呢，我就会发现我的心态会发生变化。我写的时候就觉得幻想我自己就变成了上司本人，就变成了领导本人，然后我写的时候我写的时候语气啊、心态呀、眼界啊，就突然就是化身为他，所以我的稿子总是写的特别好，但我们的上司会很喜欢我写的稿子。然后我再举一个小例子，就是我还做过好几年的营业员，在邮局就是卖邮票啊，人家来存钱呐、或者寄包裹啊什么的。我有好几年做这个储蓄柜台，有很多人会来存钱，然后那个时候跟现在不一样，是用现金大家来存钱，我就会注意到很多人带着他
可能1个月或者是半年的收入过来，用那种非常谨慎的态度来存钱，他们点数那个钱的方式，然后表情会让我产生一种浮想联翩。我就在想，他这个钱是他们家庭里面的一个多大的收入的比重？他用这笔钱存来以后，他将来可能会干什么？一起来存款的这2个人，一男一女是什么关系等等，就是从这些细节。其实我讲的这些故事，它只是一个表象，它的内在的一个心理是我一直想在知道我和这个世界的关系，我到底是对什么感兴趣。其实我对我本身的职业就是营业员或者记者或者秘书，它本身我没有那么大的兴趣，我感兴趣的那个焦点就是在我所观察到的人，就是我的那个戏剧的想法好像比较多，就是用现在的说法叫戏精，就有一点点那个戏精的感觉，就是老是会推想推测别人的生活发生了什么。所以这是我举的一个故事，然后未来你可以把这个故事先翻译一下，然后我下面再讲一个所谓的一个临界点，我决定我要成为作家的一个具体的某一个瞬间。然后其实这个时候我年纪已经很不小了，已经工作了很多年，换了很多工作，但是有一天我在我工作的办公室是中午休息的时间，我站在窗口很高的那个楼17层楼，从上面往下看，然后可以看到很多人在底下走，只能看他们一个头顶，然后那个头顶给我的感觉就像在海洋之中漂浮着很多人的头顶一样，你从这个头顶其实是看不出来他们的身份，可是我有一种想象，他们可能是警察，可能是幼儿园老师，或者可能是快餐店的工人，或者是随便什么，就想了很多职业。然后我就发现我对他们的生活充满了那种贪婪的野心，就是如果说仅仅我工作中接触的这一部分我觉得还不够，我想要更多的无限的广大的这种陌生的人的命运。所以我当时在那个楼顶上看到这么多人的脑袋之后，我就在想我应该停下我现在的工作，我要找一个最我想要的方式去贴近所有人的秘密，他们的命运，他们的喜怒哀乐。所以在那天的那个瞬间，其实我是决定了，我说我应该停下我手上干了这么多年10多年的各种各样的工作，我觉得我应该去写作。所以如果说有一个决定性的瞬间的话，就是因为那个算是一个瞬间，但是还是这么长期以来的，我发现了我的这种戏剧化的想象的爱好，以及对无限的广大的人的陌生命运的那种想象力的贪婪吧，应该说，大概就是这样了。谢谢龙敏老师的分享，可见有一个戏精一样的心是多么的重要，对于作家来说。那么让鲍当先生怎么认为呢？您是怎么成为今天这样一个作家的呢？ Oui, j'ai beaucoup aimé, je voudrais dire ça d'abord, la lecture de Lumine. Je n'ai rien compris, bien entendu, mais la musique de la langue m'a transporté très loin, donc je voulais la remercier. Et ce qu'elle dit me semble très intéressant au niveau des petits boulots, n'est-ce pas, qu'elle a fait avant de devenir écrivaine. Dans mon cas, ce n'est pas comme ça. Donc, moi, je suis arrivé tard à l'écriture, à 33 ans. Avant, j'étais professeur de langue et littérature française. Mais il y a eu dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, quelque chose, je pense, qui a travaillé en moi et qui a mis du temps avant de sortir. Et cette chose, c'est le va-et-vient entre deux pays. Donc, je suis italien d'origine et il y a eu dans mon enfance tout le temps des allers-retours de l'Italie vers le Luxembourg. Et j'ai même vécu 2 ans en Italie quand j'avais 5 ans, de 5 à 7 ans. Puis on est revenu à Luxembourg, il y a eu tout le temps donc ce va-et-vient, de sorte que, en fait, j'avais 2 maisons tout le temps et je ne me trouvais jamais au bon endroit. J'avais toujours l'impression d'être au mauvais endroit parce que quand j'étais dans l'une, j'avais envie d'être dans l'autre. Et quand j'étais dans l'autre, j'avais envie d'être dans l'une. Je crois que je m'arrête là pour la première partie, après je reprends pour la traduction.
Oui, je pense que le fait que je sois venu assez tard à l'écriture, donc à ces 33 ans, on en a parlé, est lié à ce va-et-vient entre ces deux pays et surtout à la langue, parce que ma première langue, c'est l'italien. Donc c'est la langue parlée à la maison, c'est la langue parlée pendant les 2 années que j'ai vécu en Italie. Et puis, petit à petit, elle a été, disons, remplacée par les langues du Luxembourg. Il faut savoir qu'il y en a 3 au Luxembourg. C'est un pays très, très petit, mais il se paye le luxe d'avoir 3 langues, hein. Et quand on va à l'école, on commence avec l'allemand, puis vient le français, et puis il y a le luxembourgeois qui est la langue des luxembourgeois qui parlent dans la rue entre eux. Mais moi, je n'étais pas luxembourgeois, j'étais italien et donc j'avais une 4e langue. Et je pense que c'est ça qui a un peu retardé mon écriture parce que je n'avais pas vraiment de vraie langue pour moi. La langue, disons, italienne, c'était une langue orale, donc pas une langue pour utiliser dans l'écriture. Et l'école me donnait petit à petit l'allemand et le français comme langue d'écriture. Mais tout ça se mélangeait en moi et peut-être est-ce cela qui a freiné l'écriture et fait que j'arrive assez tard donc à cette écriture. Alors pourquoi je me suis mis soudain à écrire avec mes 33 ans? Ça, à cette question-là, je ne sais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, je reviens de l'école, je devais corriger des devoirs qu'avaient fait mes étudiants, mais au lieu de corriger les devoirs, j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire de la poésie. J'ai écrit toute la journée et le soir, je n'avais pas corrigé je n'avais pas fait mon travail pour l'école. Et donc, le lendemain matin, j'ai appelé l'école pour dire que j'étais malade. Et voilà, donc, et puis je n'ai pas pu non plus corriger ce jour-là les devoirs. Et encore une fois, j'ai dit que j'étais malade et j'ai continué l'écriture dans mon cahier. Mais le 3e jour, je devais avoir un certificat médical, donc je ne pouvais plus dire que j'étais malade. Donc, je suis allé à l'école, aller à mon travail. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'était né en moi l'écrivain et que je ne pouvais plus être professeur. Donc, et tout de suite, j'ai pensé à donner ma démission. C'était au mois de mai de l'année 1983. Un mois plus tard, je n'étais déjà plus professeur parce que je pense qu'être professeur, c'est un travail à temps plein, mais je pense aussi qu'être écrivain est un travail à temps plein et on ne peut pas avoir 2 fois un temps plein. Je voudrais ajouter juste encore une phrase à ce que je viens de dire. Donc, c'est en français que j'ai commencé à écrire. Les premiers vers de mes poèmes sont venus automatiquement en français quand je me suis mis à écrire. Et donc, non seulement j'ai quitté, disons, mon travail, l'enseignement, je ne suis plus professeur, mais je me suis dit qu'il fallait tout quitter. Donc, j'ai quitté aussi le pays. Je suis allé vivre en France parce que là, je n'avais plus que la langue française autour de moi. Et donc, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté le pays, j'ai quitté le travail. Et si j'avais pu quitter la Terre pour aller sur la Lune, je serais allé sur la Lune. 我想插一句啊，因为刚才听这个波特尔先生他说了他关于语言的这个问题，其实我想到一位作家，就是一位匈牙利作家，他后来移民到法国，他其实用的就不是母语写作，用的是法语写作，后来写的《恶童日记》，其实在法国是有非常大的影响。我觉得波特尔先生应该可能知道这位作家，叫中文翻译叫雅各塔，他的代表作叫《恶童日记》。4个3部曲，其实在法国影响非常大，就是因为他是用的第2语言写作，就是他充满了某种探索甚至幼稚，甚至天真和简洁的特点，所以他后来成了他独树一帜的风格。所以刚才其实我听到他讲他这么多语言的故事、语言的经历的时候，我突然想到这个，我是觉得其实有的时候语言的陌生或者多元化，有的时候对写作者可能是一个比较有意思的一个特质或者辨识度，或者他的某种审美的构成。
Oui, oui, je connais l'auteur. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont changé de langue, qui n'ont pas écrit dans leur langue maternelle. Conrad, par exemple, Ionesco, Beckett, même récemment, hein, il y a de Milan Kundera s'est mis à écrire en français alors qu'il écrivait en tchèque. Donc, pourquoi? Mais tout simplement parce que la langue maternelle, je pense que personne n'écrit dans la langue maternelle, parce que la langue maternelle, elle est parlée, elle est orale. Et quand on écrit, on passe à autre chose. On passe dans le territoire de l'écriture qui est une nouvelle langue. On passe une frontière pour écrire. Et donc, que cette nouvelle langue soit celle qui ressemble à, disons, la langue maternelle ou que ce soit une autre, n'a peut-être pas de grande importance. Parce que, par exemple, le grand écrivain français Marcel Proust, moi je dis je dis qu'il n'écrit pas en français, Proust. Il écrit en Proust, puisque c'est lui seul qui sait écrire comme ça. Et donc, je pense que ceux qui changent de langue écrivent dans leur langue très personnelle, qui peut être celle qui vient de la langue maternelle ou bien d'une autre vers laquelle ils voyagent. 好，谢谢大家关于语言的这种自发的讨论啊。既然说到语言呢，不如我们就把这个话题转到这个语言上面。因为在这个文学节之前呢，我采访了让鲍夫当先生，然后他就很戏谑的跟我说，他说我不是用法语在写作呀，我是在用鲸鱼的语言在写作。为什么这么说呢？因为他就是对于让鲍夫当先生来说，就是移民这个问题对于他来说是他所有作品的创作的核心。然后他就认为呢，鲸鱼对于他来说能最好的代表移民这样一个群体。为什么呢？就是说鲸鱼本来它是一种海洋陆生的哺乳动物，但是为了移居到海洋呢，舍弃了很多的身体的特征，让自己变成了一条鱼，但唯独保留了它作为陆生生物才有的那一个肺。所以呢，他就说这个肺呢，就代表了来自陆地的回忆。所以他自己在使用语言的时候呢，他就把他的语言称作是鲸鱼的语言。所以我们也请让鲍放先生来解释一下，到底什么叫鲸鱼的语言呢？ Merci, Jingsu, hein, d'avoir évoqué cet animal qui, pour moi, est central dans tout ce que je fais. D'ailleurs, un de mes romans s'appelle Mrs. Savoy ou La mémoire de la baleine, parce que cette baleine m'a donné à peu près tout pour l'écriture et même la langue. Vous avez dit, Jingsu, que une baleine est un animal un peu ambigu, puisque il est dans l'eau, bien entendu, mais il n'a pas toujours été dans l'eau. Il y a eu un moment où les baleines étaient sur la terre ferme. Et à partir d'un moment, qui sait pourquoi, elles ont décidé de voyager dans l'eau. Ce qui est intéressant parce que, d'après Darwin, la vie vient de l'eau, donc ce serait presque rentrer chez elle, à la maison. Pourquoi, je ne le sais pas, mais c'est un mouvement migratoire. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis moi aussi dans ma vie dans un mouvement migratoire. Donc nous avons déjà quelque chose en commun. Puis cette baleine, quand elle est dans l'eau, elle doit faire ce que fait chaque migrant. Elle doit s'adapter à la nouvelle situation. Alors elle regarde autour d'elle comment sont les autres. Et les autres, c'est les poissons. Et donc elle commence à leur ressembler. Elle prend la forme des poissons. Avant, elle avait des pattes. Elle va changer les pattes. Elle va en faire des nageoires. Et elle se métamorphose petit à petit, mais c'est bizarre, il y a une chose qu'elle ne change pas en elle. Et ça, c'est pour moi très important. Et cette chose, c'est le poumon. Elle garde le poumon. Or, qu'est-ce que c'est le poumon? Mais c'est la mémoire de la vie qu'elle avait avant sur la Terre. Alors, je me suis dit, mais quel est mon poumon à moi?
et j'ai trouvé la réponse que c'est la langue italienne. J'avais une langue avant, au Luxembourg elle ne sert à rien, mais je l'ai gardée en moi comme un poumon. Et donc j'ai décidé d'inventer une langue qui serait une langue baleine, c'est-à-dire une langue qui a la forme du français, comme la baleine a la forme du poisson, mais dans laquelle respire le poumon de l'italien. Et c'est ça que j'appelle la langue baleine. Donc, quand tout à l'heure je disais que personne n'écrit dans la langue maternelle, c'est ça que je voulais dire, que chaque écrivain doit construire, inventer une langue. Moi, j'ai inventé ma langue baleine, qui est une langue avec à l'intérieur l'autre qui respire. Excusez-moi d'avoir été trop long. Si je peux ajouter une phrase encore, cette baleine, pour moi, elle n'est pas venue artificiellement, parce qu'on aurait peut-être l'impression, où est-il allé chercher cette baleine? C'est tout simplement un souvenir d'enfance. Quand j'avais 3 ans, donc en 1953, est arrivée à Luxembourg une baleine. Elle était morte, elle était sur un wagon devant la gare à Luxembourg. Et en 1953, il n'y avait pas la télévision, très peu de cinéma, très peu de distractions. Et donc l'arrivée d'une baleine était quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde est allé la voir. Et cette baleine-là est restée dans mon souvenir. Et donc j'en ai fait le sujet du roman Mrs. Roy, ou la mémoire de la baleine, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, Mrs. Roy. 那么谢谢让邦当先生关于金鱼的这段回忆啊，就是有点奇幻，但是又非常的美妙。就是我们其实，在阅读卢敏老师，尤其是关于自己描述他文学和创作心得的时候呢，其实也是会像让邦当先生一样，经常使用一些比喻的手法来表达他的这个观点。比如说，卢敏老师就曾经把故乡比作邮票啊，把一个个体的命运比作依附在时代身上的苍耳啊，然后比喻就是他如何驾驭文体，就比喻成骑马呀，甚至是把小说本身比喻成包子呀，这些非常有趣的比喻。就是想说，卢敏老师的这些比喻的意象是从哪里，这个灵感是从哪里来的呢？今天我们好像是语言专场。因为其实打比喻呢是那个作家他写作的时候一个特别基本的一个元素，或者是一个像基本的一个武器一样的，就是为了说明某种问题，他会用另外一个话来表达这个问题。当然您刚才讲到这个比喻的问题，我就突然觉得它很有意思的就是在于不同的叙述者他在不同的年代、不同的国家、不同的文化背景之下用的比方是不一样的。比如你刚才说我的时候我会用包子，但是如果说是波特先生他可能会用披萨或者说是面包什么的来比喻用别的食物来比喻我们要说的某一样东西。再比如说我们有的时候像我这个年代的人可能打比方的时候形容一个东西会用邮票来做比方，那是因为在我们那个日常使用中邮票还是很重要的社交的一个重要的工具。但是现在的可能在年轻一代的写作者他就不太会用邮票这个比喻来打比方。未来我再讲一个，再比如说有的时候我在写作中会用一个苍耳这个比喻。苍耳是一个很小时候我们玩游戏的时候一种小植物，但是它跟你当时所处的那个地貌啊还有那个风土啊有关系，可能现在的人你没有这个植物的记忆啊，你就不会打这个比方。所以我觉得比喻它总是跟一个作家他的热爱，你比如说有的作家热爱体育，或者有的作家他养了狗，都会对他的语言形成他打比喻的习惯，他的某种思维的那个特别的那个 focus 在什么地方都不太一样。所以我就是觉得这个比喻它跟文化跟年代，就是你的年纪，然后你所处的国家的那种生活习惯，就是都会有很大的关系。
像这个问题，尤其在我们阅读来自不同国家的文学作品的时候，会表现得特别明显。你比如说，也许可能让 Porter 先生他如果读一部东方的作品，他发现我打了一个比喻，说某一人多愁善感，我会说他像林黛玉一样多愁善感；说某一人就是野心勃勃、阴险狡诈，我会说他像曹操。但是这个东西中国读者一看就知道，但是可能让欧洲读者或者美国读者他就要下面要注释一个典故是从哪儿来的。那反过来说，我们有的时候看很多法国小说啊，或者看德国小说等等，你也会看到它有很多的来自他们那儿的传说、典故、民间故事等等。所以你在读这些书的时候，你会发现注释特别多。然后这个时候你就会发现做文化交流，比如像金叔做的这样的事业，然后还有像薇娜做的，就是跨文化的这个工作者。可以帮助我们不同的写作者、不同的读者之间来实现这种完全不同背景之间的这种勾连。然后你也通过这种有意义的这种文化交流，你会发现，哦，原来人类的这种思维模式、人类的那种意象的联想，它都是非常有趣、非常有差异性。所以我觉得金叔提的这个问题特别好，我们从比喻就能看出来，文化，看出来文学。看出来民族的性格和特点。那么我就最后再扣一下题吧，就是因为我们今天交流的主题是游牧作家，那么所谓游牧的就是在一定的地理范围之内反复的迁徙嘛。那么这种迁徙对于让鲍当先生而言呢，就是从一国到另一国的移民问题。然后对于卢明老师来说呢，更多的体现在从乡村到城市的这么一种转变。那么就是两位的作品中，其实能够深切的体现出这么一种迁徙的意象。那么二位是为什么将它作为你们创作的主题呢？ D'accord, alors je vais commencer moi. D'abord, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec Lumine sur l'approche qu'elle a de la métaphore, hein, que c'est bien entendu lié au contexte culturel, social, même politique, dans lequel on vit. Orient-Occident, ce n'est pas la même chose, mais même en Occident, il y a de grandes différences entre la culture germanique, par exemple, et la culture latine. Juste un exemple, pour les germaniques, la lune est masculine, c'est un homme. Et donc, il y a tout un réseau de métaphores autour qui sont masculines, alors que dans disons, la culture latine, la lune est une femme, est féminine. Et donc, là aussi, il y a tout un réseau de métaphores différents, même à l'intérieur de l'Europe. Mais pour en venir aux nomades, si je repars de ma baleine, je peux dire qu'elle n'est déjà plus ce qu'elle avait été avant, c'est-à-dire un animal de la terre, et elle n'est pas encore, puisqu'elle a un poumon qui vient de la terre, un animal de l'eau. Donc, elle est dans un territoire, disons, de personnes, un territoire qui va du ne déjà plus au ne pas encore. Et je pense que c'est ça le territoire de la littérature. Et c'est aussi le territoire du nomade. Le nomade, il n'est déjà plus quelque chose et il n'est pas encore quelque chose. Mais c'est aussi toute l'humanité, puisque nous avons été nomades au début, toute l'humanité a été nomade pendant de longues années. La vie sédentaire, elle est très courte dans l'histoire. Nous avons été beaucoup plus nomades et donc à l'intérieur de nous, le nomade est beaucoup plus présent que le sédentaire. Je dirais autre chose dans une deuxième partie, mais je crois que je vais laisser la traductrice traduire. Cela dit, ma migration à moi ou mon nomadisme n'est pas tellement différent de celui de Lumine, parce que l'Europe est petite. Mes grands-parents puis mes parents, ils ont quitté la campagne en Italie pour aller vers la ville et l'industrie au Luxembourg. Il y a à peine 1000 kilomètres. En Chine, le territoire est vaste. Si l'on va de la campagne à la ville,
on parcourt peut-être la même distance. Donc, je pense que dans mon propre cas, c'est une migration, si je la mets à l'échelle mondiale, qui est petite. C'est vraiment d'aller du travail de la terre au travail dans l'industrie. Cela dit, il y a dans ma famille beaucoup de dispersion dans le monde et c'est de cela que je parle aussi dans mes livres, parce qu'il y en a qui ont émigré aux États-Unis d'Amérique et même dans le sud de l'Amérique, en Argentine, au Venezuela, il y en a au Canada, il y en a bien entendu aux USA, ce qui fait que l'arbre familial et donc aussi l'arbre de mes romans s'est beaucoup ramifié à travers le monde. Je voudrais juste raconter une petite anecdote pour terminer. Quand je suis arrivé à Buenos Aires, on m'a envoyé, ça c'est en Argentine, on m'a envoyé dans une autre ville faire une lecture dans la ville de Rosario. J'ai parlé de ma baleine, j'ai parlé de mon livre Mrs. Roy ou La mémoire de la baleine, j'ai parlé de la migration italienne, de mon petit village, celui de ma mère en Italie, et j'ai vu dans la salle qu'il y avait une femme qui s'est mise à pleurer. Et alors, à la fin, elle est venue me voir et elle m'a dit mais moi aussi, je suis de ce village-là. Mes parents ont quitté ce même village que les tiens pour venir ici en Argentine. Alors, je lui ai demandé mais comment vous appelez-vous? Et elle a dit Vecchioli. Et savez-vous ce que c'est Vecchioli? Mais c'est le nom de famille de ma mère. Donc, c'était une tante une ancienne tante qui avait émigré au début du XXe siècle, pas au Luxembourg comme les miens, mais en Argentine. 那么卢明老师怎么看待迁徙这个问题呢？刚才就是让 Porter 先生他分享的这个迁徙，我觉得还蛮带有那种全球化的这种移民的这种蛮有代表性的。然后像我这个迁徙，其实我觉得可能跟我所处的这个中国的这个大的背景有关系。像我是70年代出生的人，像我长到10几岁左右，我觉得我周围的每一条道路，空气中的每一点细胞都在吼叫着几个大字到城市去。就那个时候我们好像有一种浪潮，就是说小地方的人要到中等地方的人去，中等地方要到大地方去。所以我是从村庄，然后到一个县城，然后慢慢再到省会城市，然后再到京城，我也在北京也工作，然后再比如再往更远的地方走。就当时它有一种所谓的从小地方到大地方，从乡村到都市，是我们中国在70、80年代，当然时至到今天也一直都是一个时代的特征。所以我觉得在我身上比较典型的体现了这种从城镇到郊区，然后从县城到省城，然后从省城到京城，这一代人的一个地理的轨迹。然后这个地理轨迹它给我带来这个文学的财产，就是说它一方面使我本身对于这个地理空间的迁徙产生了非常强烈的情感的呼应，就是因为你从一个乡村到都市，你产生的这种环境的感受是完全不一样的。比如说你在乡村里面，你等待一个人，等待半天，等待一袋烟的功夫，觉得特别正常。但是在都市里面，你等待一个人，可能你是用秒计的。就这个人，我给他发了个微信，他过了20秒还没有给我回应，就觉得非常焦灼。就是说，这是举的当然是一个比较极端的例子，但是在乡村和都市，时间的感觉、空间的感觉，对于价值观的感觉，对于金钱的感受都是完全不一样的，所以它带给个人很多很有趣的感受，这是一个方面的感受。我刚才讲的这个是我个人，因为它由于这个地理位置的变迁，所以它使我的情感上产生了强烈的这种诉说的这种震颤的这种愿望。但是从另外一个方面来说呢，它从这个整个这个所谓的文学的进程上，我觉得它正好也是有呼应的。因为我们中国其实一开始一直是一个乡土大国，然后我们有很多文学的特色，也是在经典的乡土叙事上达到了很高的高度。然后从我们这一代作家开始，因为我们整个中国的国土的那种城市化，它不仅是
地理意义上的城市化，还有价值观上的城市化，就是所有人思维模式上可能更偏重商业社会精神一点，大家会讲究契约精神，会讲究效率，会讲究速度。然后会计算成本，就是这种非常都市化的特征，就是席卷了我觉得我们周围所能看到的所有的社会生活的各个方面。然后这种变迁其实就很快的就反映到文学上来，所以我们这一代的写作是结合了个人体验，然后加上整个国家的这个城市化价值观的一个席卷，它这个中间是互相呼应的。所以我觉得我的这个迁徙对我个人来说它是一种生命的地理位置的移动，但是对于文学写作来说，它恰好也是整个这个国家的一个文学的叙事重点，或者一个叙事场域发生了一些变化。所以我觉得这两者之间是个体和时代和国家，它是比较自然而然的形成了一个节奏，我觉得是合适的。所以对这个迁徙对我来说，它非常有文学上的价值和意义。那现在呢，因为时间的关系呢，我们今天的交流只能到此为止。那么通过我们的交流，大家也看出来，两位作家都是内心怀抱着对文学极大的敬意和热爱，走上了文学这条道路，成为一个专职的作家。然后同时呢，又通过自己的作品呢，去反映自己的家族的一生的这个历程，以及通过自己的作品去反映社会的发展趋势，甚至是说不同文化之间的内涵，就是也让大家受益匪浅。同时呢，对于语言不同的语言之间如何的运用，也进行了非常有趣的讨论。谢谢我们今天参与讨论的两位老师，让鲍当先生还有卢明老师，然后谢谢屏幕前所有的观众朋友，然后希望大家能够持续的关注中欧文学节接下来的讨论。那么现在祝大家愉快。Un grand merci à vous tous, hein, surtout à Yinshu et à Villa hein, pour la traduction. J'étais ravi de faire votre connaissance, aussi celle de Lumine, et j'espère que un jour nous nous verrons vraiment physiquement, n'est-ce pas, en chair et en os, et pas virtuellement. Merci beaucoup. Ni hao. 好，大家再见 ，Merci。再见 ，Merci， 拜拜。Bye bye. Ciao ciao. ciao ciao。